दशरथ जी ने पासे के कही बे वचन मांग्या। बे वचन में प्रथम तो भरत ने राजगादी मांगी, बीजा वचन में राम ने 14 वर्ष नो वनवास मांग्यो। मोहि कहु मात तात दुख कारण, मोहि कहु मात तात दुख कारण, करई जतन जही होय निवारण, करही जतन जही होय निवारण। જ્યારે સુમંતજી રામજીને બોલાવીને લાવ્યા છે અને દશરથજીને व्याकुल अवस्था में जोया तो प्रभु श्री रामचंद्र जी माता केकई ने पूछी रिया છે કે હે માં, મારા પિતાશ્રી ને કયું દુઃખ પડ્યો છે એનું કારણ મને કહો। એવો મારાથી કયું પાપ બન્યું છે જેને લીધે મારા પિતાશ્રીને એટલો કષ્ટ પડ્યો છે। ત્યાં માતા કેકઈ કહી રહી છે, सुनऊं राम सब कारण एवं, राजई तुम पर बहुत सनेऊ, राजन तुम पर बहुत सनेऊ। हे राम, एमे कारण काई नहीं, कारण एटलू ज छे के राजाए तमारी ऊपर बहु विशेष कर स्नेह छे, एटले मैं मारा बे वचन मांग्या। ई बे वचन में राजा देवा में थोड़ी परेशानी थई रही छे, केम के राजन तमारा ते एटलो प्रेम करे छे। त्यां रामचंद्र जी भगवान पूछी रह्या छे के मां, एवो कयो वरदान हतुं जे तमे मांग्या अने पिताश्री आपवा में असमर्थ छे, ई मने तमे कहो। त्यारे केकई कहे छे, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। कहे राम, मैं राजन पासे बे वरदान मांग्या। पहलो वरदान तो भरत ने राजगादी मांगी। जहां भरत नी राजगादी नी वातो आवी त्या प्रभु रामजी आनंदित थई गया अने माता ने कहे छे के मां, जे मारे जोतुं हतुं ई तमे मांगी। केम के हूँ पोते इच्छा एवो राखतो तो के हूँ तो मोटो छूं, पण भरत ने मोटो बनावू। जो भरत ने राजगादी प्राप्त थाय तो भरत मारी बराबरी में आ जाए। समाज में लोग अगर बातों करे तो केवी रीते करशे के आ चक्रवर्ती राजा भरतना मोटा भाई छे, तो मां माने केटलो सुंदर लागे। ई तो मारे जे जोतुं हतुं तमे ई मांगी लीधुं अने मां बीजो शुं मांग्यो तमे? क्या केकई कहे छे के राम, बीजो वरदान में तारा माटे 14 वर्षनो वनवास मांग्यो के राम ने 14 वर्ष वनवास मोकलो। त्या रामजी आनंद थई गया छे अने ई समय पे रामजीए केकई ने जननी कीधी छे। केम एनो कारण छे के जननी कोने कहेवाय, पहले ई આપણે જાણી લઈએ કે જે બાળકને જન્મ આપે और એના પુત્ર એને જનની કહે તો એ સાચી વાત છે। અહીંયા તો કૌશલ્યાજીએ પ્રભુ શ્રી રામજીને જન્મ આપ્યો છે અને રામજી કેકઈને જનની કહી રહ્યા છે। એનો કારણ તુલસીદાસજી લખે છે, સોને જનની સોઈ
सोत बड़ भागी पे तो मात बचन अनुरागी तनय मातो पितु तो निहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा के हे मां तमे मारे मन गमती वस्तु मांगी आज मारो नवो जन्म थयो के हूँ वन में रहती तो बहुत भाग्यशाली छू केम के दरेक जग्याए जासु त्या संतोना दर्शन थाशे संतोनो संग प्राप्त थाशे संतोना आशीर्वचन प्राप्त थाशे मां मारो जेवो भाग्यशाली पुत्र कोण छे अने माता पिताना वचन माटे अगर मने वन में जावू हो ने मां तो हूँ दाद काढ़ता काढ़ता जाऊं एमे एकलो महाराजे विचार शू काम करूं 14 वर्ष तो हमणा निकली जाए महाराज जी ने प्रेम से एटले नथी मूकी सकता पण तमे जे मने गमतुं तो ई ज मळशे मां एनो कारण छे के ऋषि मुनिओना दर्शन थाशे बीजू के जे ऋषि मुनिओ पोताने यज्ञनी रक्षा करवा माटे अपने राज दरबार में आवता था ई हवे कोईने अहींया आवવું न पड़े ई लोकोने रक्षा वन में जाइने हूँ करी सकूं छुं मां अंबो एक दुख मोहि विशेषी निपट विकल ने नायक देखी थोरही बात पितई दुख भारी थोरही बात हे मां आ नानकड़ी जेवी बात और एमे पिताजी ने इतलो मोटो दुख अगर मने पहले कही दीधुं होत तो मां आचार सुधी तो हूँ बननी रहा पकड़ी लीधो होत सेवई अरंड कल्प तरु त्यागी परिहई अमृत लेव बिग मांगी हे मां तमे जे मांग्यो ई मने बहु गम्यो हवे बस हूँ मारी माने जाईने एमना आशीर्वचन लई आऊं एनी आज्ञा लई आऊं अने मां हूँ हमणा आऊं त्यां भगवान रामचंद्र जी माता कौशल्या कक्ष में पहुंचा अने माता कौशल्या जी ने सामे जाने उभा रह्या पण माता कौशल्या जेने ई खबर हती के सवार में राम नी राज तिलक छे तो पोताना पुत्र हाटू पोताने हाथन ते आखी रात जागीने वस्त्रों तैयार करती हो एने अंदर कितलो आनंद होय और ई आनंद में जारे रामचंद्र जी सामे आव्या छे अने सामे आव्या त्यां बहु हर्ष उल्लास में राम जी ने पोताना वस्त्र आपता माता कौशल्या जी जोयो गमे जेटलो आनंद होय अगर तमारा पुत्र ने जरीक पण दुख होय ई मां ओळखी जाय पोते मां ई वस्तुने ओळखी सके छे अहींया कौशल्या जी ओळखी गई छे के कायक तो कारण त्या कौशल्या जी पूछे छे धर्म दुरीन धर्म गत जानी कहु मात सन अति मृदुवानी कहु मात सन अति मृदुवानी पिता दीन मोही कानन राजू जह सब भात मोल बड़ भागू राम जी कहे छे के मां राज तिलक तो थवाने छे पण एने अंदर थोड़ोक फेर के શું ફેર આવ્યો ત્યારે પ્રભુ રામજી કહે છે કે માં રાજ તિલક હવે ભરતનો થાશે અલે
જરીક ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે એટલે પિતાજીએ મને વનનો રાજ આપ્યો છે. પિતા દીન મોહી કાનન રાજ, કે મને વનનો રાજ આપ્યો છે માં, એટલે હું તમારી પાસે રજા લેવા માટે આવ્યો છું. તમે મને રજા ઈ જગ્યા पे માં કૌશલ્યાજી કહી રહી છે કે તારી માં હું કહે, કેમ કે સુમંતજીના પુત્ર એ બધું જે કેકઈ કથા હતી બધા સુમિત્રાજીને કહી સંભળાવી છે કે કેકઈએ બે વરદાન માંગ્યા છે. ત્યાં કૌશલ્યાજી કહે છે કે અગર તારા માતા પિતાની બેયની રજા છે તો એમે મોડો નહીં કરતા રહો. મને ધક્કો તો લાગ્યો છે, પણ તમે માતા પિતાનો જે આદેશ હોય એ આદેશને લેવા આવો. હવે અહીંયા વિચાર કરવા જેવું છે કે કૌશલ્ય માને પણ ખબર હતી કે કેકઈ રામજીને કેટલો ચાહે, છતાં કેકઈએ કીધું છે બન में જવાનું તો પુત્ર તારે જાવું જ પડશે. કેમ કે આપણે ભારત વર્ષની સંસ્કૃતિ છે કે માતૃ દેવો ભવ પિતૃ દેવો ભવ, કે આ જગત में દેવતાઓની पंगत में बैसाड़वा में जे माता पिता आवता हो, ये माता पिता आज्ञा देता हो तो पुत्र तारे वन में जावू ज पड़े. જ્યારે એટલી વાતો થતી હતી ત્યાં માતા સીતાને ખબર પડી કે પ્રભુ વન में જઈ રહ્યા છે, એટલે દોડીને આવી અને આવીને માતા કૌશલ્યાના પગે લાગીને અને એને ચરણો में બેઠી ગઈ. ટપ ટપ આંખે આંસુ જઈ રહ્યા છે. माता कौशल्या समझी गई कि सीताजी ने वन में जावू છે. ત્યારે माता कौशल्या जी प्रभु श्री राम ने कहे છે કે राम पुत्र आ सीता ए तारे जोड़े वन में आवू છે, तू लेतो जा. ત્યાં रामजी माता कौशल्या जी ने कहे છે કે मां सीता ने હું કેવી રીતે લઈ જાઉં? એક તો ઘનઘોર વન છે, જંગલ છે, જે कोई दिवस हालिया नहीं, एने हूँ केम नंगे पाँव बन में ले जाऊं. हिंडोला हिंडोले ते खाट पाट सोफा एने ऊपर रात और दिवस सीताजी बैठी है तो एने कई रीते ले जाऊं. क्या सीताजी माता कौशल्या जी ने कहे से कि मां आज जो रघुकुल ની મર્યાદા તૂટતી हो तो टूटे, केम एनो कारण છે કે मैं आर्य पुत्र ने जोड़े तमारे सामे क्यारे बोली नहीं, पर आज हूँ रहूं नहीं, आज तुम्हारे बोलवू ज पड़शे. केम के आर्य पुत्र कहे छे के जंगल में कई रीते रहेवू, तो हूँ એટલે જ કહું છું માં કે જ્યાં તમે છો ત્યાં મારા માટે સર્વસ્વ છે. तीनों त्रिलोकનો રાજ ત્યાં છે જ્યાં મારા પતિ છે. और जो हूँ आज दुखने समय में मारा पति ने जोड़े न जाऊं तो आ भारत वर्षनी नारीओ काले मारो उदाहरण देने मारो दाखलो आपी आपीने पोताना दुखने समय में पति नो साथ मूकी दे छे मां. एटले एवो कलंक मारा माथे नहीं लगता. केम के आज हूँ जो अयोध्याना सुख भोगवा माटे अहींया रही जाऊं तो काले भारत वर्षनी नारीओ मारो ज दाखलो देवानी छे. એટલે સુખ और दुख में जारे अपने मारे બે જણ જોડે રહેશું તો મારો સતત્વ ટક્યો રહે. અને આર્ય પુત્ર કહે છે કે જંગલ में કેવી રીતે રહેવું? જંગલ में તો રાક્ષસો રહે છે, સ્ત્રીઓનું હરણ કરી જાય છે. તો માં હું એટલો કહું છું કે જો मारे जोड़े आर्य पुत्र रेचे तो एवो कोनी ताकत छे जे मने मारा अपहरण करने लई जाए. अने जा आर्य पुत्र रेचे त्या हूँ मारो सुख भोगवी लेशुं मां. अने जो आर्य पुत्र मने न लई जाए तो मां हूँ हवे तमने छेलो कही दऊं छुं के मारो खोड़ियो भले ने अहींया अयोध्या में पड्या रहे, पण मारा प्राण आर्य पुत्र ने जोड़े ज मारा प्राण जाशे. हूँ जिंदी नहीं रहूं. एटलो कीधुं त्यां तो
રામજીએ કીધું કે બાંધો ને ચલો તમે પણ ચલો. સોને મૃદુ બચન મનોહર પિયે કે લોચન લલિત બરે જલ સિય કે શીતલ સિકુદા યક ભઈ કેસે ચકાઈ સરદ ચંદની જૈસે. કેમ કે આ ભારત વર્ષની સંસ્કૃતિ છે મારા બાપ. સુખ में હોય કે દુઃખ में હોય, જ્યારે પત્ની પતિનો સાથ આપતી હોય ને તો પતિને ઈ દુઃખનો ક્ષણો કઈ યાદ ન આવે. જ્યારે એટલી વાતો કમ્પ્લીટ પૂરી થઈ છે ત્યાં કોકે લક્ષ્મણ ને કીધું છે રામજી વન में જઈ રહ્યા છે. ત્યાં તો લખનજી દોડે આવ્યા અને આવીને માતા કૌશલ્યાને પ્રણામ કર્યા, ભાઈને પ્રણામ કર્યા અને પ્રણામ કરીને ભાઈની બાજુમાં આવીને ઊભા થઈ ગયા અને કહે છે પ્રભુ તમે એવું કેમ વિચાર કરી લીધું કે તમે એકલા જ વનમાં જાતા, મને કેમ લઈને નથી જાતા તમે? ત્યાં રામજી કહે છે કે ભાઈ હું તને કેવી રીતે વનમાં લઈ જાઉં? અહીંયા માતા और પિતાનું ધ્યાન કોણ રાખશે? આ રાજ્યનું ધ્યાન કોણ રાખશે? અત્યારે તો અહીંયા ભરત પણ નથી. એટલે હું તને કહું છું તું અહીંયા રહે અને માતા પિતાની સેવા કરજો, બીજું કે આ રાજ્યને સંભાળજો. ત્યારે લખનજી કહે છે કે ભાઈ તમે મારા સ્વામી છો. એમ કહેવાય કે માતા પિતા અને ગુરુની આજ્ઞા એ સર્વોપરી છે. હું ના નહીં પાડું. અગર એક વાર તમે કહી દીધું તો હું તમારા વચન પાડીશ સ્વામી. માતા પિતા ગુરુ સ્વામી શીખું શેર ધરી કરાઈ સુવાન લય ઉલાવ તિન જન્મ કર નતરુ જન્મ જગ જાન. કે શાસ્ત્રો કહે છે કે માતા પિતા અને ગુરુની આજ્ઞા સર્વોપરી છે. એટલે તમે કહો તો હું અહીંયા રોકાઉં, પણ મને એટલી આજ્ઞા તમે આપજો પ્રભુ કે સરજુ નદી સુધી વઢાવવા મને તમારે જોડે આવવા દે. અને હજી હું તમને પણ એટલો કહી દઉં છું કે જો તમે સરજુ નદી તે વન में જાશો ને તો હું સરયુ નદી में પોતાના પ્રાણ ત્યાગી દેશું, પણ અયોધ્યા લौटीને નહીં આવું. જ્યારે એટલો કીધું ત્યાં પ્રભુ શ્રી રામજી લખનજીને કહે છે કે લખન માંગઉ બીદા માતુ સન જાઈ આવઉ વેગ ચલઉ બન ભાઈ. કહે લખન તમે દોડીને જાઓ અને માતા સુમિત્રાની રજા લઈ આવો અને એ રજા લઈને આવો તો આપણે બે ભાઈઓ વનમાં જઈએ. એટલો સાંભળ્યો છે ત્યાં તો લખનને બહુ આનંદ થયો છે કે મને મારા ભાઈ લઈ જવા માટે તૈયાર થઈ ગયો. આ ભારત વર્ષની સંસ્કૃતિ છે મારા બાપ. દુઃખ में ભાગ પાડવા માટે લખનજી જો કેટલા આનંદ में આવી ગયા. દુઃખના ક્ષણ છે ને આજકાલના ભાઈઓ જરીક મોટા ભાઈને ઉપર કે નાના ભાઈને ઉપર જરીક પણ તકલીફ આવી હોય તો પોતે આનંદમાં આવી જાય. બરોબર થયો, અમે કહેતા હતા નથી સમજતા, હવે ઈ બરોબર આંટી ચીડ્યો. પણ અહીંયા રઘુકુલ છે બાપ. અયોધ્યાના રાજકુમારો છે એને અંદર સંસ્કારો કેમ રેડ્યા છે. લખનજીને આનંદ થયો છે ભાઈ મને વનમાં લઈ જવા માટે તૈયાર થયા છે. એટલે લખનજી દોડીને જાય છે અને સુમિત્રા માને પાસે પહોંચે છે. સુમિત્રા માને પ્રણામ કરે છે અને ત્યાં છાના માના ઉભા રહી ગયા. વિચાર કરી રહ્યા છે કે હું માને કઈ રીતે કહું કે હું વનમાં જાઉં, પણ માં તો માએ બા એ બાળકની બધી ઓળખી જાય છે. એટલે સુમિત્રા માએ કીધું કે પુત્ર કેમ ઉદાસ છે, કઈ બોલતા કેમ? ત્યાં લખન કહે છે કે માં અગર
તમારી મને રજા મળે તો હું ભાઈને જોડે જાઉં. એટલું કીધું ત્યાં તો સુમિત્રા માએ પૂછ્યું કે કારણ શું છે, ક્યાં જવું છે? ત્યાં લક્ષ્મણજી કહે છે કે માં, પિતાશ્રીએ ભાઈ રામને 14 વર્ષનો વનવાસ આપ્યો છે અને જો રામજીએ તમારી આજ્ઞા લેવા માટે મને મોકલ્યા છે. અગર તમારી રજા હો તો હું ભાઈને જોડે બન જવા માંગુ છું. ત્યાં સુમિત્રા માં કહે છે કે તે આ બહુ ખોટો કર્યો પુત્ર. અરે તું અહીંયા રજા લેવા માટે આવી? તારા માતા પિતા તો રામ और સીતા છે, એની સેવા કરજો, એની સેવા રહેજે. અગર એની રજા છે તો તું જા, પણ એટલો ધ્યાન રાખજે કે તારા મનની અંદર ક્યારેય લોભ જાગૃત ન થવો જોઈએ, ઈર્ષા જાગૃત ન થવી જોઈએ. કેમ કે જેટલા દોષો છે ને એ તારે અંદર ઉભા ન થવા જોઈએ. तात तुम्हारी मात बैदेही पिता राम सब भात स्नेही. પણ હું તો તને એટલું જ કહું છું કે તારા મનને અંદર કોઈ દિવસ રાગ, દ્વેષ, ઈર્ષા, મદ એવા કોઈ દોષ આવો ન જોઈએ લખન. કેમ કે તારા માતા પિતા તો રામ ને સીતા છે. જા, મારી રજા છે. ત્યાં લખને મને મનમાં પ્રતિજ્ઞા કરી છે કે માં, અગર જીત હું જાગતો હશું તો મારા મનની અંદર રાગ, દોષ, ઈર્ષા, ક્રોધ એ કાંઈ નહીં આવે. પણ જો હું સોઈ ગયો और सपने में આવી ગયો તો માં મને બહુ તકલીફ થશે. એટલે હું માં પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે જ્યાં સુધી હું ભાઈને જોડે બનમાં રહેશું ને ત્યાં સુધી હું નીંદર નહીં કરું. કેમ કે સોઈ જાશું તો સ્વપ્ન આવશે, और સ્વપ્ન આવશે, સ્વપ્નની અંદર અગર ઈર્ષા જાગી, રાગ જાગ્યો, દ્વેષ જાગ્યો તો માં બધી પાપના ભાગીદાર બનશું. એટલે હું સુવાનો જ મૂકી દઉં. આ લખન કરી શકે આવી પ્રતિજ્ઞા મારા બા. આ ભારત વર્ષના સંસ્કારો બોલી રહ્યા છે. માની રજા લઈને લગ્ન આવી જાય છે ને ભાઈ રામજી ને માતા જાનકી ને સાથે પિતાની રજા લેવા માટે પહોંચ્યા. પેત આશીષ આયસ મોહી દીજે. અહીંયા આવીને દશરથજીને પ્રણામ કર્યા છે કે પિતાજી, અમે વન में જઈએ, તમે અમને આશીષ આપી દો. हरस समय विस्मय कत कीजे. કે તમે એને કઈ વિચાર કરતા નહીં. આ 14 વર્ષ તો હમણાં વ્યતીત થઈ જાય પિતાજી. હું જઈને હમણાં આવું છું. तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु. કે આ પ્રેમ में વસીભૂત થઈને તમે એટલા વિલાપ કરો માં પિતાજી, હું હમણાં જઈને આવી જ જાઉં છું. ત્યાં કે કીધું કે રામ, આ મુનિઓના વસ્ત્ર લ્યો, કેમ કે તમારા પિતા તમને રજા નહીં આપે. પણ હું કહું છું કે પિતાના વચનને આધારે તમારે એ માર્ગ પકડી લેવું. એટલે ભગવાન માતા જાનકીને લઈને ને ભ્રાતા લખનને લઈને વનમાં જવા માટે નીકળે છે. જ્યારે દ્વાર પર પહોંચે ને ત્યાં તો આખી અયોધ્યા ભગવાનની રાહ ઊભી હતી કે હવે ભગવાનને જોડે જ જાવ. આખી અયોધ્યાના મૂળ કેટલા માણસો બાકી રહ્યા હશે તમે વિચાર કરો. આખી અયોધ્યા ભગવાનને જોડે વનમાં જવા માટે તૈયાર હતી. ભગવાને ઘણો સમજાવ્યા છે પણ આખી અયોધ્યાના માણસો સમજતા નથી. હાલે ભગવાનને જોડે જોડે ચાલવા મળ્યા. પણ આ બાજુ જ્યારે મૂર્છા અવસ્થામાં તે દશરથજી આવ્યા છે ને જોયા છે કે રામ ને લખન અને વૈદેહી નો વનમાં ગયા તો સુમંતજીને કીધું છે, સુમંતજી તમે રથ લઈને જાઓ અને રામ, લખન અને વૈદેહી ને तीनों ने रथ में ले जाइए. 3-4 દિવસ વન में ફેરવો અને ફેરવીને પછી કહેજો કે પિતાજીની આજ્ઞા છે કે પાછા વળો, તો એને પાછા અયોધ્યા લેતા આવજો. પછી દશરથજી કહે છે કે મને એવું લાગે છે કે રામ તો પાછા નહીં આવે.
અને રામ નહીં આવે એટલે લખન નહીં આવે, પણ તમે કોશિશ કરજો કે બેદેહી જો પાછા આવી જાય ને તો મારા પ્રાણ એને આધારે ટક્યા રહે છે. સુમંતજી ગયા છે, રથ લઈને આવ્યા અને ભગવાનને કીધું કે પ્રભુ પિતાજીએ કીધું છે કે રથમાં બેસી જાઓ. અને પ્રભુ માતા જાનકી ને ભ્રાતા લખન સહિત રથમાં બેઠી ગયા છે. અને રથમાં બેઠીને આગળ હાલવા મળ્યા ત્યાં આખા અયોધ્યા વાસીઓ ઘોડાઓને આગળ સુઈ જાય છે, રથના પૈડાઓને નીચે સુઈ જાય છે. પર બચાવતા બચાવતા સુમંતજી રથને ચલાવી રહ્યા છે. આખા અયોધ્યાના નગર વાસીઓ ભગવાનને પાછળ પાછળ આવી રહ્યા છે. અને હવે જब અયોધ્યાના નગર નારીઓ બધી ભગવાનને પાછળ પાછળ આવી રહ્યા હતા તો નગર में बच्चों कौन, अयोध्या ની અંદર बच्चों कौन? અહીંયા તુલસીદાसजी महाराज કહે છે કે બાલક બોધ बिहाई ग्रह लगे लोग सब साथ तम सा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ. અહીંયા તુલસીદાસજી મહારાજ કહી રહ્યા છે કે અયોધ્યાની અંદર ખાલી બાળકો અને બધારા વૃદ્ધ હતા અને બધારા માંદા હતા બસ એટલા અયોધ્યામાં રહ્યા છે. બાકીના પ્રભુને સાથે વન में નીકળી ગયા છે. અને પ્રભુ બચતે બચાતે ધીમે 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 તમસા નદીને કિનારે પહોંચ્યા છે. અને તમસા નદીને કિનારે પહોંચીને ત્યાં રાત વાસો કર્યો છે. હવે પ્રભુ ની લીલા એવી કે ત્યાં રાત વાસો તો કરી લીધું પણ નીંદર કોઈને આવી નહીં. અને જે અયોધ્યા વાસીઓ હતા એ થાકી ગયેલા, હાલતા હાલતા થાકી ગયેલા એટલે રાત્રે નીંદર આવી ગઈ. ભગવાન રામે કીધું સુમંતજીને કે સુમંતજી હવે ધીમે બચાતા બચાતા તમે રથને બહાર કાઢો તાકી અયોધ્યા વાસીઓ અમારી જોડે ન આવે. એટલે સુમંતજીએ બચાતા બચાતા રથ આગળ વધાવ્યો છે. કોઈ રથને પાછળ ન આવે આવી રીતે લીટાઓ પાડતા ગયા. અલે સવાર પડી ત્યાં શ્રંગવેરપુર ભગવાન રામજી માતા जानकी ने साथ पहुंची गया. श्रृंगवेरपुर में गंगाजी નો કિનારો છે. એ ગંગાજીના કિનારા ઉપર પ્રભુ ઉતર્યા છે. ત્યાં બધાએ ગંગાજળનો પાન કરીને પોતાની થાક ઉતારી છે. હવે પ્રભુને તમે લીલા જો કે જેના પરબ્રહ્મ પરમાત્માના નામ લીધે તે આખી સૃષ્ટિનો થાક ઉતરી જતો હોય, પણ આજે એ પ્રભુ ગંગાજીની મહિમા વધારવા માટે કહે છે કે એનાથી થાક ઉતરી જાય. અને ઈ ગંગાના કિનારે શ્રૃંગવેરપુરમાં 10-20-25 ઝોપડીઓ હતી. ત્યાં ભીલ લોકો રહેતા હતા. અને ભીલોનો રાજા જે મુખિયા હતો ગ્રહો નિષાદ રાજા. અને નિષાદ રાજને જ્યારે ખબર પડી કે અયોધ્યાથી રામજી પધાર્યા છે એટલે સોગાદ ફળ ફ્રૂટ લઈને નિષાદ રાજ રામજીને મળવા માટે આવ્યા છે. અને જ્યાં રામજી અને માતા જાનકી હતા ત્યાં તે થોડો દૂર રહીને નિષાદ રાજે દંડવત પ્રણામ કર્યા અને કીધું છે કે પ્રભુ હું તમારા માટે આ ફળ ફ્રૂટ લઈને આવ્યો છું અને આ તમે સ્વીકાર કરો. હું આ નગરનો મુખિયા છું. એટલો કીધું ત્યાં ભગવાન દોડીને નિષાદ રાજને ગળે લગાવી લે છે. અને નિષાદ રાજને ગળે લગાવ્યા એટલે તુલસીદાસજી મહારાજ એમ કહેતા હતા કે રામ રાજ્યની પહેલી સ્થાપના જ ત્યાંથી કરી છે. ભગવાને રામ રાજ્યની સ્થાપના શ્રૃંગવેરપુરથી કરી છે. કેમ કે નાનામાં નાના માણસ ભીલ નિષાદ રાજને ગળે લગાવ્યા છે એટલે નાનામાં નાના માણસને અપનાવી લીધું છે. ત્યાં ભગવાને રામ રાજ્યની સ્થાપના કરી દીધી છે. પણ જે લખનજી દાંત કાઢતા હતા નિષાદ રાજની વાત पे કે નિષાદ રાજ કહે કે 5-25 ઝોપડી છે એને નગર કહે છે. પણ એ પહેલા આપણે એક વિચાર એમ કરીએ કે 2-4-5-10 પગથિયાઓ હોય ને
ભક્તિ માર્ગની એ ભક્તિ માર્ગને બધું મૂકીને નિષાદ રાજ સીધો ભગવાનને શરણાગતિ થઈ ગયો છે. કેવી રીતે થયો? કેમ કે ભક્તિના માર્ગ કે શ્રવણ, મનન, ચિંતન, અર્ચમન, દાસ્યમ અને સાખ્યમ આ ભાવો હોવા જોઈએ તો ભક્તિ થાય. પણ ત્યાં તો નિષાદ રાજે સમર્પણ કર્યા છે એટલે કીધું છે કે અમે તો ભીલ છીએ, રાતો દિવસ પાપ કરીએ છીએ, પ્રભુ હું તમારી ચરણમાં આ સોગાત લઈને સમર્પણ કરવા માટે આવ્યો છું. એટલે ભગવાને અપનાવી લીધા છે. જ્યાં સુધી આપણે મનની અંદર કાંઈ રહી જાય ને ત્યાં સુધી પ્રભુ મળતા નથી. અને જે દિવસ તમે ઠલવી નાખો ને ભગવાનને આગળ, તે દિવસ ભગવાન તમારો થઈ જાય છે. અહીંયા નિષાદ રાજે ઠલવી નાખ્યો છે. અને જે લખનજી દાંત કાઢતા હતા કે નિષાદ રાજ કહે છે કે આ નગર કેમ કીધું? તો નિષાદ રાજ સમજી ગયા છે કે લખનને તો એમ લાગ્યું કે આ 10, 15, 20 ઝોપડીઓ છે એને નગર કેમ કીધું. એટલે નિષાદ રાજ કહે છે કે અવધ વહાં જહાં રામ નિવાસુ. કહે લખન ભૈયા જ્યાં રામજીનો નિવાસ છે ને ત્યાં જ અવધ છે. એટલે મારા માટે તો આ જ નગર છે. અહીંયા નગર મેં પધારવાનું હું પ્રભુને એટલે કહું છું કે પ્રભુ તમે આવશો તો મારો ગામ પવિત્ર થશે. પણ અહીંયા ભગવાનજી કહી રહ્યા છે કે નિષાદ રાજ હું પિતાજીના વચન મેં બંધાણો છું એટલે ગામડે અથવા તો નગર મેં હું પ્રવેશ નથી કરી શકતા. વચન નિષાદ રાજ કહે છે કે તો પ્રભુ તમે અહીંયાથી જાતા નહીં. એનું કારણ છે કે અમે ગરીબ માણસ કાયમ મજૂરીએ જઈએ અને જે આખા દિવસ રડીને લાવીએ એનાથી સાંજે આપણે જે કઈ 2 વખતનો ભોજન પ્રાપ્ત થાય આવી રીતે આપણો ગામ ગુજરાન ચલાવે છે. અને અત્યારે દિવસ છે અને દિવસમાં બધે રંગવીરપુરના નર નારીઓ ગયા છે કામ ઉપર, મજૂરી ઉપર. એટલે પ્રભુ હું તમને એક વિનંતી કરું કે આજ રાત તમે અહીંયા નિવાસો કરો.